आरती खरे उतारी। आ सारे ने खड़े होकर के आरती उतारना कीती है। बैठो रहो एह बारी। तुसी इस वेले इस समय तुसी बैठे ही रहे हो। जगन्नाथ को भाओ ना कीनो। तुसी जगन्नाथ दा प्रेम ही ना मन विच ग्रहण कीता, उसका भय नहीं मन विच कीता, प्रेम ही नहीं उसदे नाल कीता। उठ्यो ना तेह शन क्या तै चीनो। कहंदे तुसी की मन विच जाणिया, तुसी उस क्षण दे विच उस समय विच उठ के क्यों नहीं खड़े होए, की तुसी अपने मन विच जाणी है। ਇਹ ਪੰਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤ ਹੈ ਜਾਗ ਆਇਓ, ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਭੇਦ, ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ, संगत पारे उतारन को गुरु नानक साहिब पंथ चलायो। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब धार के मूरत है जाग आयो। गोबिंद सिंह गुरु गात दाए के आन की आस नहीं मान राई। चात्रिक चित महूर महूराट स्वांत की गात मोहे मैं आकार ले हो बचाई। जिस वह अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग, गुरु ग्रंथ साहिब उदध बंदों कर अनुराग। श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार, तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। वाहिगुरु साहिब जी भुजंग छंद। नमो चंडका काल का बाक बानी, बेगना हरंती सदा बुद्ध दानी। करो दात माता मुझे दास जानो, सुशंदन गुरु की कथा हाँ बखानो। भुजंग छंद। नमो चंडका काल का बाक बानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की साजी नवाजी हुई गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज साहब की अपार किरपा का सदका हजूर की अमृत रूप रब्बी बाणी का गुरमुख प्यारिਆਂ की अमृत रसना तो कीर्तन सरवण किया है। हुण जथे विच जो हर रोज़ कथा चल रही है, सतगुरु नानक साहब सच्चे पातशाह किरपा करके सब संसार नूं तार रहे हैं। सो आप अंतरजामी सतगुरु जी तीर्थां ते विचर के, सो पहला आप जी ने बिरजपुरी दे विच, फिर अयोध्यापुरी दे विच, फिर कांशीपुरी दे विच पवित्र उपदेश दे के जिहड़े पंडित लोग विद्वान लोग कईयां झमेलियां दे विच फसे हुए सन, उन्हां नूं सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज साहब ने भाव भगती दे सीधे रस्ते ते किरपा करके पाया है। उन्हां बेनतियां अनेक प्रकार दीयां कीतियां, अपने मन दे शंके प्रगट कीते। सच्चे पातशाह ने उन्हां नूं योग उत्तर दे के निहाल कीता। सो बेनती की सी काशी के पंडितां ने, महाराज असी वेद बड़े पढ़े हुए हैं, 18 पुराण 6 शास्त्र 27 सिमरतियाँ, उन्होंने सिद्धांत का कथन भी करते हाँ, जबानी याद भी है, पर इन्हों पढ़ पढ़ा के साढ़े मन में शांति नहीं किसी प्रकार भी आती। हजूर सच्चे पातशाह महाराज साहब ने कहा एक पटेबाजी की विद्या है जो गतकेबाजी के नाल लोग खेलते हैं। सो एक है सूरमियां का उन्होंने शस्त्रां दे नाल जंग करना। सो जिहड़े गतकेबाज पटेबाज हुंदे ने वो बचा के अपना वार करते हैं, जिस करके अगले का अंग कट्टिया वड्डिया जां टुट फट ना जाए। सो मैदाने जंग दे विच सूरमे जदों लड़ते हैं, जिहड़ा सामने आवे उहनूं कट के नाश करते हैं, जित प्राप्त करते हैं। इस तरह जिहड़ा तुहाडा पढ़ना है वो केवल पेट पालन वास्ते है जां विखाले मात्र है। वो जिवें गतकेबाज बड़ी अपनी विद्या के जौहर विखाउंदे हैं पर एक दूजे नूं प्रतख मारते नहीं, इस तरह तुसी विद्या तो जरूर पढ़ते हो पर लोगों को विखाउण वास्ते ते अपनी रोजी वास्ते, जीव भाव मेटण वास्ते नहीं, आपा भाव मारन वास्ते, आपा भाव प्रगट करने वास्ते, अपने स्वरूप की साख्यास्ता वास्ते नहीं।
ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੇ ਮਾਤਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹੈ ਪਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਭਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਨਾ ਸਾਰ ਸਮੂਹ ਸੂਰਜ ਜਿਤੰ ਸੰਨਾਹੰ ਤਨ ਨਿਮਰਤਾਹ ਆਪ ਦਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਣ ਓਟ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਚਰਮਣਾ ਆਰੂੜ ਤੇ ਅਸਵਰਥ ਨਾ ਕਹਿ ਬੁਝੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਮਾਰ ਗਏ ਵਿਚਰ ਤੇ ਨਿਰਭੈੰ ਸਤਰ ਸੈਨਾ ਤਾਇੰਤੇ ਗੋਪਾਲ ਕੀਰਤਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਸਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਤੇ ਯੋਧੇ ਬਲੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸਲ ਸੂਰਮੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਭਵੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਆ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦਾਹਰਣ ਅਰਥਾ। ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਦਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਦਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਮੋ ਚੰਡਕਾ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਚੰਡੀ ਤਿੱਖੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਕਾਲਕਾ ਕਾਲੀ ਰੂਪ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਕਬਾਨੀ ਹੇ ਸੁਰਸਤੀ ਰੂਪ ਬਿਘਨਾ ਹਰੰਤੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾਨੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਮੋ ਚੰਡਕਾ ਕਾਲਕਾ ਬਾਕਬਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੀਮੁਖ ਵਾਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਜਾਣੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਹਰ ਕਰਤਾ ਆਪ ਮੋਹੋਂ ਕਢਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਨ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲ ਕਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ 84 ਦੇ ਗੇੜੇ ਤੋਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਨਾਮ ਸੁਣੇ ਜਮ ਦੂਰੋਂ ਭਾਗੈ ਮਤ ਮਾਰਿਆ ਹਰ ਜੀਉ ਬੇਪਰਵਾਹਾ ਹੈ। ਚੰਡਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡ ਤਿੱਖਾ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਚੰਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਅਪਰੋਖ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੋ ਅਗਿਆਨ ਆਦਿਕ ਦਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਾਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਰੂਪ ਐਸੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਘਨਾ ਹਰੰਤੀ ਸਦਾ ਬੁੱਧ ਦਾਨੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਕੋ ਲਾਗਤਾ ਗੁਰ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨੇ ਵਿਘਨ ਹਨ ਕਖਾਏ ਦੋਸ਼ ਆਦਿਕ ਰਾਗ ਦਵਾਇਖ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਿਖਿਆਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨਕਾਰੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੰਤੀ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਦਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਊਤਮ ਮਤ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੈ ਤੂੰ ਆਓ ਧਿਆਵੋਂ ਗਾਵੋਂ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦਾ ਅਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੋਹ ਲਾਗਾ ਨਾਓ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਐਸੀ। ਕਰੋ ਦਾਤ ਮਾਤਾ ਮੁਝੈ ਦਾਸ ਜਾਨੋ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੂਪ ਸੋ ਮਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਮਾਤਬਰ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨੇ ਯੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ
ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਸੋ ਛੰਦੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਹਾਂ ਬਖਾਨੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਕਥਾ ਹੈ ਸੋ ਛੰਦ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਸੋਹਣੇ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਛੰਦਬੰਦ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵੇ, ਅਟਪਟੀ ਜੀ ਕਵਿਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਰਥ ਠੀਕ ਉਸ ਦੇ ਫੁਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਨ, ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਕਵਿਤਾ ਰਚਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਸੋਹਣੀ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨਾ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਸੰਦਰਵਾਚ ਚੌਪਈ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕਥਾ ਰਸਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੰਧੂ ਗੋਤ ਵਾਲੇ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਚੌਪਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਣੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਰਸਾਲਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਜੋ। ਆਗੇ ਗਮਨੇ ਬਹੁਰ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਕਿਰਪਾਲੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਗਨਨਾਥ ਕੋ ਜਹ ਅਸਥਾਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਪਹੁੰਚੇ ਗਤ ਦਾਨਾ। ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰ ਮੰਦਰ ਕੇ ਦਰ ਪਰ ਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਰਮੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਤੇ ਥਾਈ। ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸੰਧਿਆ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਜਬ ਹੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੰਧਿਆ ਮਲਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੰਧ। ਸੋ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਧੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਧ ਸੰਧਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਆਰੰਭ, ਉਹ ਠੀਕ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਹ 3 ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੰਧਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਭ ਪੰਡੇ ਮਿਲ ਆਏ ਤਬ ਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡੇ ਸਨ ਮਿਲ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਜੌਰ ਆਦਿਕ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਸਕ ਸਨ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਏ। ਕਰਨੇ ਲੱਗੇ ਆਰਤੀ ਤਹਵਾ। ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਗਨਨਾਥ ਕੋ ਮੰਦਰ ਜਹਵਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਡੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਡੋਲ ਇੱਕ ਰਸ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀਵੇ ਆਟੇ ਦੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਗਾ ਕੇ ਥਾਲ ਫੇਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਕਦੇ ਉੱਚਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਉਤਾਂਹ, ਕਦੇ ਅਠਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਉਂ ਆਰਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਤੀ ਨਾਮ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੇ ਪਾਸੋਂ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਡੋਲਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਅਡੋਲ ਇੱਕ ਰਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟਿਕੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਭਾਂਡੇ ਭਏ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਖ ਬੋਲਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਮੁੱਖੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਜੂਰ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨਹਿ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਗੰਗਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ ਹੋ? ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਤਾਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਹਾ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਬੜੀ ਔੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਢੇ ਹੀ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਭਲਾ ਏਡੀ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ? ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਓ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਜੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੁਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੀਲ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅੰਜੁਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇੱਥੋਂ 300 ਕੋਹ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ, ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਾਧੋ ਜੀ ਸੰਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਹਿਣਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਤਾਨੇ ਫਕੀਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਦੇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬੁੱਕ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਰਾਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਠੀਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ 2-3 ਬੁੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੋ ਤੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਬਰਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਰੁਪਈਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ 45 ਗੰਜ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੱਸ ਤੇਰੇ 45 ਗੰਜ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਉਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕੀ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਡੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਮੁੱਖੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਈਏ। ਤੇਸ਼ਨ ਪੰਡੇ ਰਿਸ ਔਰ ਧਾਰੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਮੀ ਪੰਗਰਾ ਉਚਾਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਸ ਥਲ ਤੇ ਆਇਓ? ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਇਓ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਸਨ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਜੌਰ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਮਾਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਕੁਫਰ ਕੁਫਾਰੀ, ਲੱਤ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਾਫਰ। ਸੋ ਧਰਮ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਬੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਬਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਚਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਟੰਗੋਂ ਪਕੜ ਘਸੀਟਿਆ। ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਲੱਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਘਸੀਟਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੋਹਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰਿਆ ਮੱਕਾ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਤਹੁਲਰ ਮਕਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇਵਲ ਚੁੰਚ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਸੋ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਫੇਰਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਭਲਾ ਕਰਨਗੇ? ਕਲਾ ਨਾਮ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ, ਉਹ ਲੋਕ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪਖੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਸ਼ਕਤੀ। ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਨ ਭੈਰੈ ਧਾਰਾ, ਜਾਣੋ ਸੋਨਾ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰਾ। ਸੋ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਹਨ, ਹਸਤ ਖੇਲਤ ਤੇਰੇ ਦਿਉਰੇ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਨਾਮਾ ਪਕੜੇ ਉਠਾਇਆ, ਹੀਨੜੀ ਜਾਤ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਮਰਾਇਆ, ਛੀਪੇ ਕੇ ਜਨਮ ਮੋਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਆਇਆ, ਲੈ ਕਮਲੀ ਚੱਲਿਓ ਪਲਟਾਏ, ਦਿਉਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਜਾਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਨਾਮਾ ਹਰ ਗੁਣ ਉਚਰਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦੇਹੁਰਾ ਫਿਰੈ, ਫੇਰ ਦੀਆ ਦੇਹੁਰਾ ਨਾਮੇ ਕੋ, ਪੰਡੀਅਨ ਕੋ ਪਿਛਵਾਰ ਲਾ। ਦਿਉਰਾ ਜਿਹੜਾ ਓਂਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 40 ਕੋ ਉਰੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਸੋ ਉਸ ਦਿਉਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਉਰੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਦਿਉਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ।
ਜੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਐਸੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਭਗਤ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਨਾ ਸਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹ ਲਾਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਉਸ ਦਿਓਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਸ ਦਿਓਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਓਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੱਛੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ। ਜੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੱਕਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਮ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੱਕਾ ਫੇਰ ਕੇ ਉੱਥੇ 1 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਰੁਕਨਦੀਨ ਵਰਗੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮਦੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤੀਰਥ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੌਤਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੈ ਤੂੰ ਕੇ ਥਲ ਤੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਭੇਦ ਨਹਿ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨੀ ਸੀ। ਆਰਤੀ ਖਰੇ ਉਤਾਰੀ। ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਿਓ ਰਹਿਓ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਗਨਨਾਥ ਕੋ ਭਾਉ ਨਾ ਕੀਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਨਨਾਥ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਠਿਓ ਨਾ ਤੇਸ਼ਨ ਕਿਆ ਤੈ ਚੀਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਡੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਿਆਨੀ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰ ਜਗ ਗੁਰ ਬਚਨ ਉਚਾ ਬਚਨ ਬਖਾਨੇ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਸਦਾ ਆਰਤੀ ਹਮ ਪਹਿਚਾਨੇ। ਇਹ ਪੰਡਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪਛਾਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣ ਜਸ ਪ੍ਰਭ ਊਚੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੇਖਿਓ ਰੀ ਉੱਚਾ ਮੋਹਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਕਰਹਿ ਆਰਤੀ ਤਸ ਮਨ ਸੂਚੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਲਪ ਆਰਤੀ ਕਿਆ ਤੁਮ ਕਰਹੁ। ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਥਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਰਤੀ ਕੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸ ਸੌਜ ਜਾਂ ਮਹਿ ਸ਼ੁਭ ਧਰਹੁ। ਸੋ ਤੁਛ ਥੋੜੀ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੌਜ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਕਹੀਂ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਵਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਅਸਤੋਤਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇਵ ਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ ਕੋਈ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਰਮਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਬ ਮਤ ਕਿਆ ਫਲ ਤੁਮ ਪਾਵਹ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਅਬ ਮਤ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੀਵੇ ਠੀਕ ਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਕਾਜੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਬਰੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਚੰਚਲ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਕਪਟ ਧਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਭਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੰਗੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਾਜੀਆ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਪੜਦਾ ਪੜਵਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਚੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਟਿਆਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਆ ਹੈ, ਸੋ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਨਾਲ ਤੁੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਘੋੜੀ ਸੂਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਆ ਵੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਰਨੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਚੰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਅੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦੌਲਤ ਖਾਂ ਲੋਧੀ ਵਰਗੇ ਕਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ ਤੇ ਜਾਦੂ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਨ ਉਹ ਕਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿ ਕੇ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਜੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਧਿਆਇਓ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਕੇ ਬੀਚ ਨਾ ਆਇਓ। ਇੱਕ ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਡਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਮਨ ਬਾਂਝ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁੱਛ ਆਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਪੰਡੇ ਕਹੇ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ। ਇਹ ਪੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰਤ ਰਹੋ ਕਹੋ ਤੈਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦਿਨ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ ਰੀਤ ਬਖਾਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਰਤੀ ਦੀ ਰੀਤੀ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਤੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਰਤੀ ਨਾਮ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਰਤੀ ਨਾਮ ਆ ਸਰਬ ਔਰ ਸੇ ਰਤੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਆਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੀ ਰੰਗ ਲੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਅਦਵੈਤ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਓੰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੰਡਿਓ, ਰੱਬ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗਗਨ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਥਾਲ ਮੈਂ ਰੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਥਾਲ ਰੂਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੋਲਾਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਥਾਲ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਗੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਥਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦ ਚੰਦਰਮਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਘਿਓ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਡਾ ਥਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਸਮੁਦਾਇ ਹੈ, ਇਹ ਜਨਕ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਮੋਤੀ। ਜਨਕ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਕ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਤੀ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਚੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਤਾਰੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਹਨ, ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹਨ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਜਨਕ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ, ਜਨਕ ਪਿਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਧੂਪ ਮਲ ਆਨ ਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਗੁੱਗਲ ਧੁਖਾ ਕੇ ਧੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਗੰਧੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਗੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਿਆਗਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਂਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਸਣ ਤੋਂ, ਰਗੜ ਤੋਂ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੌਂ ਅਗਨੀ। ਸੋ ਕੱਤਕ ਕੂੰਜਾਂ ਚੇਤ ਡੌਂ ਸਾਵਨ ਬਿਜਲੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ
ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਸੜਨ ਤੋਂ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧੁਖਦੀ ਹੈ ਧੂਪ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਧੂਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਲਿਆਗਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਚੰਦਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਮਲਿਆਗਰ ਪਰਬਤ ਪ੍ਰਯੰਤ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੂਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਵਰੋ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਸ਼ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਵਰ ਢੁੱਲਾ ਪਵਣਾ ਲੈ ਫੇਰੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਰਸ਼ ਹਨ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਚੌਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ ਫੁਲੰਤ ਜੋਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੂਲੰਤ ਭਾਈ, ਫੁਲੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਚਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਬਨ ਰਾਏ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਫੁੱਲ ਸਾਰੇ ਖਿੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਅਰਪਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਇਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਰਤੀ ਪੰਡਿਓ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵ ਖੰਡਨਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਥਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਭੇਰੀਆਂ ਤੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੰਤ ਭੇਰੀ, ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਿਆਤ ਹੈ। ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਨਾ ਵੀਸਰਿਆ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਮਾਏ, ਇੱਕ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਧਿਆਵਾ ਹੈ। ਵਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਨਹਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਭੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਭੇਰੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਤੋਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਤੋਤਰ ਕਿਹੜਾ ਉਚਾਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤੋਤਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਉਹ ਸਤੋਤਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਰਾਟ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤੋਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂਰ ਦਰ ਹਰ ਚਿਸ਼ਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੂਹ ਦਰ ਹਰ ਜਿਸਮ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਲਵਾ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇਤਰ ਹਨ ਤੇਰੇ। ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨੇਤਰ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਰ, ਰੂਪ ਰੇਖ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ, ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਮੂਰਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆ ਮੂਰਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਚਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਮ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਅੰਡਜ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਜੇਰਜ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਏਕਾ ਮੁਖ ਤੇਰਾ ਟਕਸਾਲਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਸੋ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਮੂਰਤ ਤੇਰੇ ਇਹ ਸਰੂਪ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇਰੇ ਮੂਰਤ ਸਰੂਪ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਹਸਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਂਦ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੀ ਠਾਹਰ ਨੀਕੀ ਧਿਆਨ ਕਉ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਸ ਪਦ ਬਿਮਲ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਵਾ ਵਿਰਾਟ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਬਿਮਲ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਉਜਲ ਤੇਰੇ ਪਦ ਚਰਨ ਹਨ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਯੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਰ ਏਕ ਪਦ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਚਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਧ ਬਿਨ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਸਕਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਹ ਨਾਸਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਵ ਚਲਤ ਮੋਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਲਤ ਕੌਤੁਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਗਿਆਸੂਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤੇਰੇ ਆਸ਼ਚਰਜੀ ਕੌਤੁਕ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਸਤੋਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਇਹ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਪੰਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਜੋਤ ਹੈ ਅਖੰਡ ਜੋਤ। ਉਸ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਤੋਂ ਪੰਡਾ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤੇ ਜੋਤਾਂ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਖਟ ਜੋਤੀ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿਣ। ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਆਦਿਕ ਅਗਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹ 6 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਵੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨੇ ਸਬਾਸਰ ਦਸਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜੋਤ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨੇ ਸਬਾਸਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨਾਇਕ ਨ ਆਨੈ। ਜੋ ਜਿਮੀ ਜਮਾਨ ਕੇ ਬਿਖੈ ਸਮਸਤ ਏਕ ਜੋਤ ਹੈ। ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਸ ਜੋ ਅਖੰਡਾਕਾਰ ਜੋਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਤ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤ ਸਬਾਈ ਸੋਹੰ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜੀਓ। ਅਪਰੰਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜੀਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਾਲ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਉਹ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੈ ਚਾਨਣ ਇਸ ਉਸ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਭ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਚਮਕ ਡਲਕਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਦਰਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਜੋਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਖਟ ਜੋਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਾਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪੰਡਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਕਿਵੇਂ ਜਗਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜੋਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਵਰਤਦਾ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਤਾਈਏ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲਿਹੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਤਿਆਗੋ ਹਰਜਨ ਇਹਾ ਬਾਤ ਕਠੈਨੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੋਤ ਸਾਖਿਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਪਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। हे गुरु के सिखो गुरु की चलाई हुई रीति मर्यादा अनुसार गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलो। जो सतगुरु जी कहते ने उन्होंने भला करके मनो। सो हर हर परमेश्वर की प्राप्ति वाली यही निराली अनोखी चंगी रीति है, बाकी होर कोई नीति चंगी रीति चंगी नहीं। सो कहते हैं गुरु की सिक्ख्या ग्रहण करने करके गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलने करके सो वो जोत जी अखंड जोत हिरदे विच साक्षात हुंदी प्रगट हुंदी है। जोत सुभावै जी सो आरती हो। कहंदे जी ये गल मन लई तुसीं थाल भी बड़ा सोहना दस्सिया है, तुसीं विच ये जोतां भी चंगियां दस दित्तियां ने ते असीं तां थाल फेरदे हां, उच्चा नीवा अगांह पिछां करदे हां, ये आरती दा होना हुंदा है। तुसीं दसो कि आरती हो किवें रही है?
ਇਹ ਸਮਗਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਆਰਤੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਪ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜ੍ਹੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਕਦੇ ਖਿਨਮੈ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਕਦੇ ਨਦਰ ਉਹ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਟ ਕੀਟ ਤੇ ਸੁਰਪਤ ਕਰ, ਦੋਖ ਜਠਰ ਕਉ ਭਰਤੇ। ਜੋ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ, ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਸੋ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਹਜੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਰੇ ਭਲੋ ਹਰ ਮੰਗਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਭਲੀਆਂ ਤੋਂ ਭਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਥੁੜ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹਿੰਮੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕਿਛ ਤੁਮਰਾ ਹਾਥ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰਾ ਕਰਾਏ। ਸੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਸਿਮਰਤ ਰਹਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਪਾਏ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਜਾਚ ਦਰ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਭ, ਤੁਧਰੋਂ ਮੰਗੈ ਦਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਲੋਭਿਤ ਮਨੋ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਕਰੰਦ ਧੂੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਰੂਪ, ਧੂੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਭ ਤੋਂ ਲੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨ ਦਿਨ ਮੋਹਿ ਆਹੀ ਪਿਆਸਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ ਸਰਦਾ ਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਮੋਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਹੈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਿਆਸ, ਇੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਇਹ ਇੱਛਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਦਾ ਰੂਪ ਧੂੜਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪ ਧੂੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭੌਰਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਫਰਮਾਏ ਹਨ, ਸੋ ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਭਵਰ ਤੁਮਾਰਾ ਏਉ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਹਰ ਚਰਨਾ ਹੋ ਕੌਲਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਉਨ ਸੰਗ ਲਪਟਾਇਓ, ਜਿਉ ਬੂੰਦਾ ਹੈ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੌਲਾ। ਕਿਰਪਾ ਜਲ ਦੇਹ ਨਾਨਕ ਸਾਰੰਗ ਕਾ। ਅਥਵਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਰੰਗ ਬਬੀਹੇ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਆਪ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਲ ਹੈ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਹੋਣ, ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਬੀਹਾ ਤਿਹਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਤੇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਨਛੱਤਰ ਦੀ ਵਰੀ ਹੋਈ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤੇਹ ਮਿਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਰਨ ਗਰਜਤ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੋਲਿਆ ਬਬੀਹਾ, ਤਾਂ ਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘਾ ਨੋ ਫੁਰਮਾਨ ਹੋਆ ਵਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਤਹਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੇਘ ਬੱਦਲ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਸਵੰਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪ ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੇਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਈਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅਭੇਦ ਨਿਸ਼ਚੇ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਚਿੱਤ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਬੀਹੇ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਾਸਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਂ ਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਛਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੇੜਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੀ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਪਾਠ ਕੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ, ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਏ ਜਾਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਵਾਸਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾਮ ਵਾਸਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਫਰਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਆਰਤੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਉਤਾਰ ਕਰਤਾਰ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਤਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਡਿਓ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੋ ਰੋਕ ਜੋ ਕਰਤ ਇਉ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਏ ਸੰਸਾਰ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਾ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਸੋਹਣਾ ਅਲੰਕਾਰ ਇੱਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਇਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਦ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 5000 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੀਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਾਸੀ ਨਾ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਸੁਣ ਕਰ ਪੰਡੇ ਬੰਦਨ ਕਰਹੀ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਰਹੀ, ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹਨ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਹ ਸਤ ਸਭ ਇਨ ਕੋ ਕਹਿਨੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ। ਮਨ ਸਥਿਰ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਹਿ ਰਹਿਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਏ ਦਿਵਸ ਤਹਿ ਰਾਖਿਓ ਡੇਰਾ, ਉੱਥੇ 2 ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਬਹਰੋ ਗਮਨੇ ਹੋਤ ਸਵੇਰਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਰ ਗੇ ਸਾਗਰ ਤੀਰਾ, ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਥਾਨਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਓ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ,
ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਆਰਤੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਲ ਸੀ ਸੋ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਥਾਲ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਪਤ ਹੋਇਆ। ਪੰਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਥਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਥਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪਿਆ। ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਕੌੜਾ ਹੈ, ਖਾਰੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਵਾਲਾ ਸੋਟਾ ਸੀ, ਆਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਉਜਲ ਤੇ ਮਿੱਠਾ। ਉਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਯਾਦਗਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਜੈਸਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਲ ਜੈਸਾ ਸੁੰਦਰ ਮਿੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਜਾ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ। ਸਭ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਕ ਦੂਰ ਗਏ ਸਾਗਰ ਤੀਰਾ, ਸੋ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਗਏ। ਅਤ ਤਰੰਗ ਕੋ ਉਛਰਤ ਨੀਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀ ਤਰੰਗ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਪੁਨ ਤਟ ਬੈਠੇ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਗਾਵਨ ਲੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਸੋ ਔਰ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਚ ਡਾਢਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਦਿਕ ਮਨੋਜ ਰਬਾਬ ਵਜਾਇਓ, ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਮਨੋਹਰ ਰਬਾਬ ਵਜਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨੋਹਰਾ ਇੱਕ ਮਿਰਤਕ ਮਾਨਵ ਪਰਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਕਰ ਖਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਬ੍ਰਿਕ ਬਘਿਆੜ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਦਕ ਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੇ ਕੋ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੂਮਿਓ ਮਸਤਕ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਸੁੰਘਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਘਣਾ ਕੀਤਾ। ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਸੁੰਘਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਪਈ ਨਹਿ ਖਾਇਓ ਹਟ ਕਰ ਸੋ ਗਇਓ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਘਿਆੜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਰ ਜਾਏ ਪੁਨ ਆਵਤ ਭਇਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਗਿਆ ਭੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਾਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਜਿਆ ਸੀ। ਪਗ ਕਰ ਔਰ ਸੁੰਗਾ ਤੇ ਸਾਰਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸੁੰਘੇ। ਫਿਰ ਪੈਰ ਸੁੰਘ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਪੇਟ ਆਦਿ ਸਾਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘਿਆ, ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਖਾਏ ਤੋਂ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਬੂਝਤ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਰਬਾਬ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਬ੍ਰਿਕ ਕੀਨ ਨਾ ਖਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ ਇਸ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸੁੰਘ ਹਟਿਓ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਸੁਆਮੀ, ਸੁਆਮੀ ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਹਟ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟ ਕੇ ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਆਪ ਜੀ। ਸੁਣ ਮਰਦਾਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਗਾਇਓ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸੁਧ ਹੋਇ ਆਇਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਘਿਆੜ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਗਾਵਤੇ ਉਧਰੇ ਸੁਣਤੇ ਉਧਰੇ, ਬਿਨਸੇ ਪਾਪ ਕਨੇਰੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਮੁਗਧ ਕਾ ਉਤਾਰੇ, ਪਾਹਨ ਪਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਨੇ ਬਘਿਆੜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਕੋ ਭਇਓ ਵਿਚਾਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਪੁੰਨ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆਤ ਸਮਝ ਹੋ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ। ਭਖ ਅਪਖ ਹੈ ਲਖਿਓ ਆਹਾਰਾ। ਪੱਖ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਅਪੱਖ ਨਾ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਯੋਗ, ਆਹ ਭੋਜਨ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਹ ਪੱਖ ਭੋਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਨਾ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਣਿਆ ਮਾਨਸ ਭਰਿਆ ਆਏ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ ਬਰਲ ਪਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ, ਜਿਤ ਪੀਤਾ ਖਸਮ ਵਿਸਰੈ ਦਰਗਾ ਮਿਲਾ ਸਜਾਏ। ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੂਲ ਨਾ ਪੀਚੈ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਝੂਠੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਖਿੰਚ ਕੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਾਪ ਹੈ। ਮੋਹ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵਾ, ਸੁਤਧਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਿਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਗਿਆੜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੋ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਗਣੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਮਿਰਤਕ ਬੇਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਬਗਿਆੜ ਨੂੰ, ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਨੇ ਮਿਰਤਕ ਬੇਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀਨੋ ਸਤ ਸੰਗ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਨਾ ਦਰਸਿਓ ਸੰਤ ਕਬ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨੈਣ ਨਾ ਦੇਖੈ ਸਾਧ ਸੇ ਨੈਣ ਬਿਹਾਲਿਆ। ਹਿਰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਰੰਗ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਹਸਤਨ ਸੋ ਕਬ ਟਹਿਲ ਨਾ ਕੀਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਟਹਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨੇ ਫਲ ਕਰਨੀ। ਹਰ ਜਸ ਧੁਨ ਸ਼ਰਮਨ ਨਹਿ ਦੀਨੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਿਖਾ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਪੀਨਾ, ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਰਸੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਝੱਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੰਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੰਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੰਨ ਕਦੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਕਰਨ ਨਾ ਸੁਣਈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਮੁੰਦ ਘਾਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਜਾਣੇ ਸਭੈ ਅੰਗ ਅਪਵਿੱਤ। ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਵਨ ਤੇ ਹੋਏ ਅਦੋਗਤ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਦੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਪਾਪੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਜੋ ਸੁਨੋ ਮਰਦਾਨਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਕਬ ਨਹਿ ਕਲਿਆਣਾ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਿਸਫਲ ਨਰ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸੋਈ। ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਿਸਫਲ ਹੈ ਜਿਨ ਕਬਹੂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜੋਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਾਮ ਜਪਨ ਨਰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਆਇਆ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨਕ ਦੇਵਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀਏ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤਨਾ ਕਾਮ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਭੁੱਲਿਓ ਤਾਹੇ ਵਿਸ਼ੈ ਲਪਟਾਇਓ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਗਿਆ, ਲਪਟ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੈ ਨਮੋ
ਕੀਨ ਮਰਦਾਨੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਕਰਤ ਬਖਾਨੇ ਧੰਨ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਰਤਨ, ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲ ਹੀਰਾ, ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਧੰਨੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤਾਈਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ, ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਛੱਡੀਏ, ਨਾ ਖਾਣ ਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨ। 2 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਗੁਰੂ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹ ਨੂੰ 12 ਯੋਜਨ ਛਤਰ ਚਲਾ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। 12 ਯੋਜਨ 48 ਕੋਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜੇ ਛਤਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਛਤਰੀ ਕੀ ਛਾਇਆ ਕਈ ਕੋਸ ਲੋ ਚਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਵਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਗੁਰੇ ਪੁਣੇ ਦੀ ਝੂਠ ਲਾਓ। ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਦੇ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਚੱਬਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸੁਨ ਕੈ ਨਮੋ ਕੀਨ ਮਰਦਾਨੇ, ਧੰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਕਰਤ ਬਖਾਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।